परम शांति। आज हम बताएंगे कि सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। गीता में तो भगवान ने बताया है कि तू मुझे याद कर, तू मेरी शरण में आ। तो भगवान कृष्ण तो सगुण है, तो उसका निर्गुण कौन है? जो निर्गुण निराकार है। मगर भगवान जो विष्णु है उसका अवतार मानते हैं ना कृष्ण को। कृष्ण तो जो भक्ति मार्ग वाले, तो जो ज्ञानी है और जो भक्ति मार्ग वाले, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि भक्ति मार्ग वाले कृष्ण का अवतार विष्णु को मानते हैं, और जो निर्गुण को मानने वाले हैं, निर्गुण पर ब्रह्म परमेश्वर को मानते हैं, वो ज्ञानी है, वो कृष्ण का अवतार निर्गुण निराकार को मानते हैं। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है, श्री कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप। इसलिए गीता में ये बात कही कि निर्गुण को याद करना है या सगुण को याद करना है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो सगुण को मानते हैं, मगर ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, निर्गुण को मानते हैं। क्योंकि वो कह देते हैं कि कृष्ण को याद करने से ज्यादा निर्गुण निराकार को याद करो। कृष्ण को याद करने से ज्यादा पावर तुम्हें निर्गुण निराकार से मिलेगी। क्योंकि ये लोग निर्गुण निराकार को इसलिए मानते हैं कि सगुण जो ब्रह्म है, क्योंकि सगुण ब्रह्म साकार में आया हुआ ब्रह्म, तो ये तो जो राम और कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं, या तो जैसे विष्णु के 24 अवतार हुए हैं और शंकर के 28 अवतार हुए हैं, अलग अलग धरती पर जितने भी अवतार देखते हो, धरती पर जितने भी अवतार देखते हो, या तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के या देवी देवताओं के अवतार होते हैं। तो ये लोग भक्ति मार्ग वाले सगुण की उपासना करते हैं। जैसे हनुमान जी है तो रुद्र अवतार है, तो शंकर का 11वां रुद्र अवतार है। देवी देवता है तो जो देवलोक में रहते हैं, इनकी उपासना करते हैं। 3 देवियां, तो 3 देवियों की उपासना करते हैं। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगत जननी कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ है, उसको भी जगत जननी की साकार में उपासना करते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग में साकार की उपासना करते हैं। अब साकार की उपासना करते हैं तो सगुण ब्रह्म साकार, जैसे राम और कृष्ण की उपासना की, मूर्ति बनाई और उसमें भावना है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, तो उनमें चैतन्य शक्तियां प्राण प्रतिष्ठा करने से आ जाती है। भावनाओं का भाड़ा मिलता है। ज्ञान मार्ग में अलग है, भक्ति मार्ग में भावनाओं का भाड़ा मिलता है, ज्ञान अलग है। बोलते हैं कि मैं निर्गुण निराकार, हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम, ये करते रहते हैं ज्ञानी। फिर वो पहाड़ों में जाके सन्यासी जैसा जीवन बिताते हैं। ज्ञानी लोग जो हम ब्रह्मास्मि करने वाले या हम शिवोम करने वाले, निराकार को मानने वाले, कि मैं शिव की रचना हूं, जो वो है वो ही मैं हूं। अब जिनको ज्ञान नहीं है, जो सबसे पहला, इसलिए गीता में क्या कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान से जानने वाले मुझे विशेष प्रिय है। तो भगवान ने तो गीता में बोला, जब तब ध्यान योग से मैं नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूं। तो ज्ञान कौन सा होना चाहिए? इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो ज्यादातर मनुष्य है, और तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है। तो सारी सृष्टि का सर्जन, ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि है, चाहे देवता है चाहे मनुष्य है, सब कुछ वो तो ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा है। तो वो डायरेक्ट शिव को याद करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? हर कोई अपनी रचना को याद करो। ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं, तो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? तो कई लोग शिव शंकर को याद करते हैं, कई लोग विष्णु की पूजा करते हैं,
नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो ये इतने कंफ्यूजन लोग हैं, कंफ्यूजन कि अब तुम, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष है वो कृष्ण को याद करना है, इसकी बजाय कृष्ण की बजाय निर्गुण को याद करते हैं, निर्गुण निराकार। पर निर्गुण निराकार तो वो तो परम धाम में रहता है, वो तो गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत है। वो तो किसी की डायरेक्ट बात सुनता ही नहीं है, वो तो आया शिव शक्ति के द्वारा काम कराता है, ब्रह्मांड उत्पत्ति कराई। वो निराकार से आकारी बनकर पूरे शिव शक्ति के द्वारा विष्णु की रचना की, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाया, उसके द्वारा 7 परम पुरुष से पूरा ब्रह्मांड को रचा। तो ये पूरे ब्रह्मांड का रचने का ज्ञान जिसमें नहीं होता, तो निर्गुण और सगुण, क्योंकि निर्गुण तुम मानते हो कि भाई ये कृष्ण निर्गुण का अवतार है, निर्गुण निराकार का अवतार है, तो पर బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా సగుణ బ్రహ్మ యొక్క పూజ చేయాలా లేక నిర్గుణ బ్రహ్మ యొక్క పూజ చేయాలా అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈరోజు మీ అందరి యొక్క మనసులో చాలామంది అడిగే ప్రశ్నకు సమాధానంగా నిర్గుణ బ్రహ్మను పూజ చేయాలా లేక సగుణ బ్రహ్మకు సాధన పూజ చేయాలా అనే విషయం నేను చెప్తాను అంటున్నారు. కృష్ణ పరమాత్మ కూడా గీతలో ఇదే చెప్పారు. మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చెయ్యండి, నా శరణులోకి రండి అని. మామేకం శరణం వ్రజ అని అన్నారు కదా. నన్నొక్కడనే శరణు పొందండి, నన్నొక్కడనే జ్ఞాపకం చేయండి అని. మరి కృష్ణ పరమాత్మ అయితే సగుణ రూపం కదా, సాకార స్వరూపం కదా. ఆయన సాకార రూపంలో భూమి మీద అవతరించారు కదా. మరి నా శరణులోకి రండి, నన్నే జ్ఞాపం చేయండి అన్నారు. ఇంతకు మరి నిర్గుణుడు ఎవరు? సగుణ నిర్గుణకు తేడా ఏమిటి? నిర్గుణ నిరాకారుడు అనగా భక్తి మార్గంలో మరి రాముణ్ణైనా కృష్ణుణ్ణైనా కూడా సాకార రూపంలో పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. మరి కృష్ణుణ్ణి రాముణ్ణి విష్ణు అవతారంగా భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ జ్ఞానులకి తెలుసు ఏంది ఈయ పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం అని అంటూ ఉంటారు. పూర్తిగా మరి జ్ఞానులకి తెలిసిన విషయం కాబట్టి నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మరి జ్ఞాని భక్తులకి చాలా తేడా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి కృష్ణుణ్ణి పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా భావించినటువంటి వాళ్ళు మరి ఎలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఆయన్ని? అందుకనే గీతలో చెప్పారు, మీరు కనుక నిర్గుణ్ణి ఒప్పుకుంటే ఆయన ద్వారా మీరు అదే ప్రాప్తి పొందుతారు. పరమాత్మని నిర్గుణుడుగా జ్ఞాపకం చేయాలా, సగుణ స్వరూపంగా మూర్తి రూపంలో జ్ఞాపకం చేయాలా అని చాలామంది చాలా కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటారు. కానీ జ్ఞాని పురుషులు నిర్గుణ్ణే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. నిర్గుణుడు అంటే నిరాకారుడు, సగుణుడు అంటే సాకార రూపంలో ఉన్నవారు. సాకార కృష్ణుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే వచ్చే పవర్ కంటే నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే వచ్చే పవరు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు. ఎందుకంటే సగుణ బ్రహ్మగా ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళే కృష్ణుడు కానీ రాముడు కానీ వీళ్ళంతా విష్ణు యొక్క 24 అవతారాలుగా ఉన్నవారు. ఈ రూపంలో వాళ్ళు అవతారాలు తీసుకున్నారు. అలాగే శంకరుడికి కూడా 28 అవతారాలు ఉన్నాయి. వేరువేరుగా ఈ భూమి మీద వాళ్ళు అవతారం తీసుకోవటం జరిగింది. మరి ఏదైతే మీరు అవతార రూపంలో చూస్తూ ఉన్నారో, బ్రహ్మనైనా విష్ణువునైనా శంకరుడినైనా దేవీ దేవతలుగా ఉన్నారో
వీళ్ళు వీళ్ళందరూ భక్తి మార్గంలో వారిని అలాగే పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామిని చూడండి, ఆయన్ని 11వ రుద్రావతారంగా అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. ఆయన్ని ఆ రూపంలో కూడా పూజ చేస్తూ ఉన్నారు, మహిమ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే చాలామంది దేవీ దేవతల యొక్క ఆకారి రూపాలు, సాకార రూపంలో పూజ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఇక త్రిదేవతలు అంటే ఏదైతే శక్తి, ఆదిశక్తి యొక్క 3 దేవీ స్వరూపాలు ఉన్నాయో ఆమెకు కూడా పూజ జరుగుతూ ఉంది. ఆదిశక్తి రూపంలో ఆదిశక్తియే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకు తల్లి, జగజ్జనని అంటూ ఉంటారు. ఆమెను సాకారంగా ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో సాకారుణ్ణి ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే కాదా రాముడు కృష్ణుడుకి మూర్తి విగ్రహాలను తయారు చేసి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. మరి రాముడికి కృష్ణుడికి కూడా ఆయన విగ్రహాల్లో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తారు. అంటే వారి లోపల చైతన్య శక్తులు ఉన్నాయి అనే భావన కలిగించటానికి. అయితే ఈ భావన తగ్గ ప్రాప్తి వాళ్ళకి లభిస్తుంది. జ్ఞాన మార్గంలో కూడా కొంత భావన ఉంటుంది, కానీ దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది. జ్ఞాన మార్గంలో అంటే జ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి ఋషులు మునులు మరి ఈ యొక్క విష్ణువు అయిన కృష్ణుడు యొక్క కృష్ణుడు రూపము అంటే విష్ణు యొక్క రూపము కృష్ణుడని, ఇన్ని నిర్గుణుడు అని లేకపోతే పరబ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. అహం బ్రహ్మస్మి అని జ్ఞాన మార్గాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి సాధువులు మహాత్ములు చాలామంది శివోహం సర్వోహం అని కూడా మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ జ్ఞానులుగా సన్యాసి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. శివోహం అంటే నేను శివుణ్ణి అంటూ మరి నిరాకారుణ్ణి స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. నేను శివుడి యొక్క రచనని, నేనే ఆయన్ని, ఆయనే నేను, శివోహం శివోహం అని భావిస్తారు. అయితే ఎవరికైతే జ్ఞానం లేదో వాళ్ళందరూ కూడా సాకార రూపాన్ని పూజిస్తారు. అందుకని ఏం చెప్తారంటే పరమాత్మ జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే నాకు అందరికంటే కూడా చాలా ప్రియము అని. జ్ఞానం లేకపోతే నాకు ఇష్టం లేదనే ఇండైరెక్ట్గా చెప్పటం. ఎందుకంటే జ్ఞానంతో నన్ను తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది, విశేషమైన ప్రియం కలిగిన వారు అని. గీతలో కూడా చెప్పారు, నీ జప తపాలతోటి మీకు నేను లభించను, జ్ఞానంతో లభిస్తాను అని. మరి ఏ జ్ఞానం కావాలి? బ్రహ్మ ద్వారా రచన అయితే జరుగుతూ ఉంది కదా. మరి బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా బ్రహ్మ రచనే అంటూ ఉంటారు. మరి ఈ రచన ఎలా జరిగిందో, ఈ మనుష్య లోకము ఎలా తయారైంది, మరి ఈ సప్తలోకాలు బ్రహ్మపురి మొదలుకొని సూక్ష్మ నుండి స్థూల లోకాలు ఇవన్నీ ఎలా తయారైనయో అనేది తెలుసుకోవాలి. అసలు ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేశారు, రచయిత ఆయనే. అయితే మరి ఆయన్నే ప్రజాపిత బ్రహ్మనే స్మృతి చెయ్యాలి కదా, మానవుల యొక్క రచయిత ఆయనే కదా. మరి ప్రతి ఒక్కరూ వారి యొక్క రచయితను స్మృతి చేస్తారు. మరి అందరూ మరి ప్రజాపితను చేయకుండా కొందరైతే శివుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు, స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. మరి బ్రహ్మను ఎందుకు పూజ చేయటం లేదు అంటే బ్రహ్మకు గుడి లేదు, గోపురం లేదు అంటారు. ఎందుకు లేదు? మరి శివశంకరు రూపంలో కొంతమంది శివుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు, చాలామంది విష్ణువుని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. లక్ష్మీ నారాయణ రూపంలో విష్ణువుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. ఇంతకు నిరాకారుని జ్ఞాపం చేయాలా, సాకారాన్ని జ్ఞాపం చేయాలా? సాకారం అంటే మరి లక్ష్మీనారాయణ రూపంలో మరి విష్ణువు, మరి బ్రహ్మస్వరూపంలో పూజ సాకారంగా మందిరాలు లేనే లేవు. ఇంకా శివుడికైతే శంకరుడు శివశంకరులు అంటూ ఆయనకి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనమందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జ్ఞాని ఆత్మలు మరి కృష్ణుడిని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు, నిర్గుణ నిరాకారాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మరి ఎంతోమంది నిర్గుణ్ణి నిరాకారుణ్ణి స్మృతి చేసేవాళ్ళు పరంధామంలో కూడా ఉంటారు. అసలు పరంధామంలో ఉండేటువంటి శివుణ్ణి
ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయితను గుణాతీతు, భావాతీతు, కర్మాతీత అని అంటారు. మరి మీరు ఆయన్ని మరి ఎలా జ్ఞాపం చేస్తారు? మీరు జ్ఞాపం చేసిన మీ యొక్క భావాలు ఆయనకి చేరవు. ఎందుకంటే భావాతీతంగా ఉన్నవాడు కనుక ఈయన డైరెక్ట్గా ఎవరి యొక్క మాట వినడు. ఆయనకి ఏ ఫీలింగ్ లేదు కదా. కాబట్టి మీరు ఏది జ్ఞాపం చేస్తున్నా వయ మరి నిరాకారుడైన శివుడుకి వెళ్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన శివుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఏం పని చేయడు, శివశక్తుల ద్వారా తన పని నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఆకారి రూపంలో శివుడి యొక్క రూపమే శివశక్తి. ఈ శివశక్తులు ఇద్దరు కలిసి విష్ణువుని రచన చేస్తారు. విష్ణువు యొక్క నాభి నుండి బ్రహ్మ వచ్చారు. బ్రహ్మ సప్త ఋషుల్ని సృష్టించారు. తర్వాత అంటే ఈ యొక్క నిరాకారుణ సృష్టియే మరి ఆకారి సృష్టిగా అయింది. తర్వాత వీరి సప్త ఋషుల యొక్క రచన మహాపురుషులుగా పరంపురుషులుగా ఉండి వీళ్ళు అనేక సృష్టి చేయటం వల్ల వాళ్ళు స్థూలంలోకి వచ్చారు, పంచతత్వాల్లోకి వచ్చారు, సాకార రూపంగా అయ్యారు. మరి నిరాకరణ సృష్టి రచన చేసేది లేదు అని తెలిసినటువంటి జ్ఞాని ఆత్మలు సాకారాన్ని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ కృష్ణుడు నిరాకారుడు కాదు, నిర్గుణుడు కాదు అంటే ఎలా ఒప్పుకోవాలి అని అంటే అసలు బ్రహ్మస్వరూపం ఎక్కడ ఉంటుంది అనే విషయం బాపూజీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకు చెప్తారు. ఇంతవరకు మరి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు ఏదైతే జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారో అవి రోజు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే మరి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు జ్ఞానం అనేది అందుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు, నమస్తే. బేహద్ के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.